गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं असिस्टेंट प्रोफैसर कुलदीप कौर बाबा मुनी जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लहरा मुहब्बत। अज का जिहड़ा मेरा टॉपिक है वो अध्यापन सीखण विधियां, समावेशी विच अध्यापक सीखण विधियां। समावेशी विच हरेक दे विच की आ, आपां नूं स्कूल दे विच जमात दे विच अलग अलग तरह के बच्चे आउंदे आ। उन्हां दे हर बच्चे दीयां वक्रियां वक्रियां लोड़ां हुंदियां हन, वक्री प्रतिभा हुंदी है ते उन्हां दी वक्री ही दिलचस्पी हुंदी है। ते इह अध्यापक की जिम्मेवारी बनती है कि वह उन्हां दी बच्चों नूं लोड़ विच ध्यान रखे अते अपने तजर्बे अते कौशल अते ज्ञान नूं बच्चों की सीखण शक्ति नूं वधाउण लई वध तो वध प्रयोग विच लियावे, जिस नाल कि बच्चों नूं वध तो वध सीखण शक्ति का विकास हो सके। इस दे विच पहला है कि सिटिंग अरेंजमेंट, बैठण का प्रबंध क्यों जरूरी है। जे क्लास विच बैठण का ही सही प्रबंध होवेगा तां ही है कि वह एक सही तरीके नाल जिहड़ी अपनी पढ़ाई जिहड़ी वो कर सकते हैं। सही बैठना जिहड़ा है क्लास दे विच पढ़ाउण समय बच्चों नूं कि कोई भी जिहड़ियां रुकावटां ना आउण, ना ही अध्यापकां नूं आउण ते ना ही बच्चों नूं आउण। क्लास दे विच की आ उन्हां दी मेज जिहड़ी कुर्सी है बैठण वाली जगह उन्हां दी जिहड़ी सही ढंग नाल रखी होनी चाहिदी है। जमात विच कि पूरा कंट्रोल ते जिहड़ा अनुशासन आ वो आसानी नाल बनाया जा सके। अध्यापक नूं ही तय करना हुंदा कि किहड़ा बच्चा कित्थे बैठेगा। ये ना होवे भी एक ही बच्चा जिहड़ा कि ओह वार वार कि अगे बैठिया रहे ते जिहड़े जां नलायक आ जां पढ़ाई नहीं जिहड़ी घट ध्यान दे रहे हुंदे उन्हां नूं कि पिछे नूं ज़्यादा भजदे आ। कि टीचर की ही जिम्मेवारी उन्हां नूं बच्चों का जिहड़ी है सिटिंग अरेंजमेंट इदां दा होवे भी वो हर वारी की आ उन्हां दी जिहड़ी सीट आ वो चेंज हुंदी रहे। बच्चों ते अध्यापक दे जमात विच कि तुरन फिरन दे लई भी एक उचित जिहड़ा स्थान आ वो भी होना जरूरी है। ठीक है राजे, अगे अगे ये जिहड़े पॉइंट दिते हुए वो नंबर 1 पॉइंट है जिहड़ा अधिकार विधि, ओनरशिप मैथड। ये कि बच्चों को भी अधिकार होना चाहिए भी वो अपनी मर्जी नाल बैठण लई कि स्थान चुनण दी उन्होंने सुतंत्रता प्रदान की होनी चाहिए। परंतु शर्त यह है कि वो अपनी जी कार्यशैली और समाजिक आदतों का वधिया प्रदर्शन करता हो। सिर्फ उस बच्चे ने आप आज़ादी जी फ्रीडम आप आज़ादी दे सकते हैं जोड़ा कि पढ़ने में तो जी समाजिक आदत वो वधिया प्रदर्शन करता है। अगला पॉइंट है जोड़ा विचारों का आदान प्रदान। जिस समय कहते कि बच्चा जोड़ा अपना लिखण का काम कर रहे हो तो उस समय उन्होंने अपने विचारों के आदान प्रदान का मौका भी देना चाहिए है। मुढ़ली जमात के जोड़े बच्चों लिए वो समय उस समय अपना लिखती काम करना जोड़ा आसान हो जाता है जो वो बच्चे आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगे है जोड़ा है भौतिक स्थान द फिजिकली स्पेस होनी चाहिए है। भौतिक स्थान बच्चों की योग्यतावां नूं भी प्रभावित करता है। इस करके क्या है जमात जी कि पूरी तरह संगठित योजनाबंद ते विधिपूर्वक होनी चाहिए है। तो जमात में जी खाली जगह भी जरूर होनी चाहिए है। अगला पॉइंट है राजी थोड़ा लार्ज ग्रुप स्पेस। ये एक अजिही जगह है जिथे कि बच्चे इकट्ठे बैठ के सीखते हैं। तो स्माल ग्रुप स्पेस ये की है बच्चे जोड़े है अध्यापक की जी एक कुर्सी है तो लघु ग्रुप के बैठण लई जी जगह वो सही होनी चाहिए। इस तो बिना की बच्चों लिए समूह दे विच काम करन दे लई भी तब्दीली करन दी जगह भी होनी जरूरी है। अगे है सेंट्रल स्पेस। ये स्थान जिहड़ा है पढ़न लिखण सुनन ते क्रियात्मक क्रियावां लई भी निर्धारित किया जाता है। इत्थे बच्चे इकट्ठे बैठ के काम करते हैं। ये वख-वख कामां दे लई सांझा स्थान है। हरेक जमात विच उचित प्रकाश बैठण दा प्रबंध होना जरूरी है। तो विशेष जरूरतों वाले बच्चों लिए कंप्यूटर का होना भी एक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगे है जोड़ा है तुहाडा टीचिंग लर्निंग दे विच अगलियां की स्टेज है। अगे आ गई सहकारी अध्यापन। सहकारी अध्यापन दे विच की है जमात जिहड़ा है वो समा हुंदा जदों कि जमात विच विद्यार्थियों का बहुत वड्डा जिहड़ा समूह हुंदा सी वो पढ़ाउण दे लई एक ही अध्यापक हुंदा सी। ते जिहड़ी समावेशी दे विच कि सारे पक्षां नूं आपसी सहयोग दा होना जरूरी है। उन्होंने कि बच्चों की अलग अलग ग्रुप के विच क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंदे आ तां एक टीचर की पहुँच जिहड़ा है सारे बच्चों को नहीं होंदी। उन्होंने कि सैशन बना दिते जाते हैं। हरेक जिस दे विच अध्यापक के लिए विशेष जिवें सिक्ख्या अध्यापन होनी चाहिए, सधारण सिक्ख्या अध्यापन
ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾਸ ਟੀਚਿੰਗ, ਹੋਲ ਕਲਾਸ ਟੀਚਿੰਗ। ਹੋਲ ਕਲਾਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ੇਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਪੀਅਰ ਜਾਂ ਟਿਊਟਰਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਮਾਤ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਿਆਨ
ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮੂਹਕ ਚਿੰਤਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।